Okay, guys, please confirm me whether you can able to see the screen profit and loss or not. We can see, sir. Yes, Yeah. sir. Yes. Without any delay, we'll start our class now. Okay. Last class we discussed about profit and loss. Okay, like we discussed about some basics about profit and loss, and even we discussed some shortcuts. Okay. From profit and loss topic, let's revise for 2 to 3 minutes, like what we discussed in the last class. Okay. The major things like what we discussed in profit and loss is like let's say, okay, if we'll consider the first point, okay, we discussed about terminology, correct? Okay, we discussed about terminology. What exactly the points in terminology is like what is mean by cost price, what is mean by selling price, and cost price is the price that which we bought any product. Okay, now after buying one product we increase it that price, what we call that price after increasing. Market price, sir. Yes. Okay, exactly. Okay, that price we call it as market price. Okay, always discounts will be given from market price. So uh, okay, we discuss about what exactly the market price, what exactly the cost price, okay, what is mean by selling price, and how much is the discount given, okay, and the profit percentage, how to calculate profit percentage formula, and how to calculate loss percentage formula. All these terminologies and all we discuss about it. Okay, and there are few more points like how we will solve some basic questions. Okay, how we solve all the questions from profit and loss, I mean basic level problems. Now we'll just go into more about profit and loss, like and also even we discussed about discounts. Okay, can you guys tell always what better to prefer, like direct discount or successive discounts? Direct discount, Which Direct one is discount. better? Yes, always remember direct discount. Okay, direct discount is a better option to go for. Okay, so and also how much you will get like overall discount when you prefer, like let's say you prefer 30 plus 30% discount. Okay, or will you prefer 60% discount? Always we already know that better to go with 60% discount. Okay, people what we recommend is don't go for 30 plus 30% discount. Okay, what if somebody will ask you, okay, 30 plus 30 means 60%, right? Like we will I mean whether we will get 60% or we are getting less discount than the 60%. Okay, so obviously what shortcut that we are going to use, what formula, I said one formula, right? What is that? yes, sir. For A successive plus increment B plus decrement. A plus B by B 100. plus Yes, A. A plus B plus AB by 100. This is what the formula like we discussed in the last class. Okay. Now, obviously, if it is an increment, okay. So in percentage, we discussed about if it is a successive increment, we use okay both plus values. If it is a discounts means decrement, obviously. So we will consider negative values. So we can say that it is minus 30, minus 30. I mean, two times I'm getting discounts of 30%, right? So minus 30, minus 30. So minus into minus. So obviously it is plus. So plus 900 by 100. So I can say that it is plus 60, sorry, minus 60, 100 once, 109 times, plus 9, which is equals to minus 51%. So minus indicates discount. Okay, so minus indicate discount. So we can say that if you prefer 30 plus 30% discount, you will get overall only 50%. So better go with 60% discount. This is how like this is what we discussed in the previous class. Okay, so successive discounts. So what kind of things we will use for successive discounts? Don't always consider 100 rupees or X or some other any variables. Okay, so better go with A plus B plus AB by 100 rupees. Okay, and let's go with the next things. Okay, these are the things already completed. I just, and also 2 points Sir, I said. screen play um, with the there are few points. Okay, let's say what can you tell you answer for this question? sir, If screen selling continue. price is same, yes, if selling price is same, okay, here they mention 198 lakhs each, whether it is 198 lakhs each or 1 rupee each or 100 lakhs each, whatever it is. If two flats are selling for same selling price, on one transaction he loses 10% and other he gains 10%, what is his net profit or loss percentage? Okay, I said direct thing for Minus same one, selling sir. price and same cost price. What will be the final answer for this? Minus Loss one of percent. person, sir. Yes, very good. Loss of 1%. Same application. Whatever we discussed in the last class, same applications. Okay. So this one not yet completed. Now we'll start from this particular problem. Okay. I'll just give you 1 minute to 2 minutes time. Okay, you can try.
if you already done with the question, like you can post your answer in the chat box. You just listen like whether the way that we solve, okay, and you solved and I am explaining is same or not. Okay, sometimes we can solve it in any way, but the thing is which one will be the shortcut and that saves our time is most important in exam. Okay, if you're done, you can post your answers in the chat box. Okay, let me see. If the selling price of 10 articles is same as cost price of 11 articles, find the gain percentage. So I'll tell you different ways to solve, and I'll teach you one shortcut also from this particular question that might help you in solving another questions in profit and loss. Okay. Let me see if anybody posted. Yes, I got two answers from Vijay and Monica. 10, they posted 10 and 10. Okay, guys, let's see here. Selling price of 10 articles. Selling price of 10 articles is same as cost price of 11 articles. Let's consider each each article. Let's assume that each article price is 1 rupee. What actually, let's say I'm doing a business of articles. Okay, if I want to sell articles to my customers, first I should buy that articles, correct? So let's assume that cost price of one article is 1 rupee. Cost price means the price at which I bought that articles, right? So let's say if I bought one article for 1 rupee, if I want to buy 100 articles, obviously I should pay 100 rupees. So because each article price is 1 rupee. Now what they are selling, what they have mentioned is selling price of 10 articles is same as cost price of 11 articles. Okay, selling means we already know that. Okay, selling price means manam ammadam. Okay, so selling price of 10 articles అంటే నువ్వు 10 ఆర్టికల్స్ అమ్ముతున్నావు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 10 ఆర్టికల్స్ అమ్మినప్పుడు ఇఫ్ యూ గివ్ ద 10 ఆర్టికల్స్ ఫర్ 10 రూపీస్, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ నెవర్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎందుకంటే నువ్వు కొనింది 10 రూపీస్కి 10 ఆర్టికల్స్, ఆబ్వియస్గా నువ్వు 10 ఆర్టికల్స్ 10 రూపీస్కి అమ్మితే ఓకే యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఆ 10 ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నువ్వేం చేస్తున్నావు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంతకు అమ్ముతున్నావు. ఓకేనా, ఆబ్వియస్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్ అంటే ఎంత, 11 రూపీస్. అంతే కదా, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ఆర్టికల్ 1 రూపీ అన్నప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్ ఏమవుతుంది, 11 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పొచ్చు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నువ్వు 11 రూపీస్ అమ్ముతున్నావు అని. సారీ గైస్. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 11 రూపీస్ అమ్ముతున్నావు అని. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను 10 ఆర్టికల్స్ కొనింది 10 రూపీస్కి, అమ్మేది 11 రూపీస్కి. ఆబ్వియస్ గా నాకు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చిందంటే, మీకు గుర్తుందో లేదో, ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అనే ఒక ఫార్ములా చూసాం మనం. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత, నాకు 10 ఆర్టికల్స్ 10 రూపీస్కి నేను కొని 11 రూపీస్కి అమ్మితే నేను చెప్పచ్చా నాకు 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని. 10 రూపీస్ కొని నేను 10 ఆర్టికల్స్ 11 రూపీస్కి అమ్ముతున్నా కస్టమర్కి. సో ఆబ్వియస్ గా నాకు 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ ఏదో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 కనపడింది కదా అని కాస్ట్ ప్రైస్ 11 అని తీసుకోవద్దు. ఓకేనా, కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఏంటి, మనం కస్టమర్ కి ఎన్ని ఆర్టికల్స్ అయితే అమ్ముతున్నామో దానిపైన మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టామనేది కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకేనా, ఇక నేను కస్టమర్ అమ్మేది ఓన్లీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ కదా, అంటే 10 ఆర్టికల్స్ మాత్రమే అమ్ముతున్నా, కానీ 10 ఆర్టికల్స్ కాను నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఆ 10 ఆర్టికల్స్ కంటే, నేను ఆబ్వియస్ గా చెప్తాను 10 రూపీస్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో కనపడేది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 అన్నారు కదా అని కాస్ట్ ప్రైస్ 11 తీసుకోవద్దు. ఓకేనా, కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. ఓకే, మనం ఏదైతే ప్రైస్ అమ్ముతున్నామో దానిపైన మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం. సో ఇంటూ 100, ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ 0 విల్ గెట్స్ క్యాన్సల్. సో ప్రాఫిట్ ఈస్ 10%. సో ఇది, సో ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈస్ ఫైనలీ 10%. ఓకే, సో మనం ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనము కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ఆర్టికల్ ని 1 రూపీ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని యూ కెన్ ఈవెన్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ యాజ్ ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ఆర్టికల్ ఈస్ X రూపీస్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, 100 రూపీస్ అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, 1 రూపీ, 10 రూపీస్ ఎంతైనా మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆన్సర్ మాత్రం మారదు. ఓకే, కానీ నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్
ఇంకొక వేలో ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ నేను నేర్పిస్తాను మీకు. ఆ షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనం అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్లలో కూడా సాల్వ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకు. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే సెల్లింగ్ ప్రైస్, నేను ఇక్కడ యాస్టిస్ ఏదైతే ఉందో అది రాస్తున్నా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ ఈ సేమ్ అంటే ఈక్వల్స్ అనే కదా, ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేనేం లేదు, అక్కడ క్వశ్చన్లు ఏదైతే ఇచ్చారో యాజ్ ది సేమ్ స్టేట్మెంట్ నేను ఇక్కడ రాసేసాను. దీన్ని నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ 10 అటు పంపిస్తే ఆబ్వియస్ గా 11/10 అవుతుందా? 10 అటు పంపిస్తే 11/10 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ 11/10 అంటే నేను 1.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చా? సో 11/10 అంటే 1.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ నువ్వు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 1.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పినప్పుడే ఇక్కడనే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడనే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఫర్దర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక పర్సంటేజ్ ఇచ్చేసి మీకు రిలేషన్ అడిగితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ కు సింపుల్ గా చెప్పేలా ఉండాలి. ఓకేనా? అసలు ఎలా అయిపోయింది సార్ ఇది 1.1 అంటే? వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఏదైతే ఉందో ఈ 1 ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ 1 ఇండికేట్ చేసేది ప్రాఫిట్ అని. ఓకేనా? మరి అక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 తో కాకుండా 0 తో స్టార్ట్ అయితే, ఓకే, ఇన్ కేస్ ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 పాయింట్ అనే ఒక వాల్యూ ఉండి టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే దిస్ 0 ఇండికేట్స్ లాస్ అనే మీనింగ్. ఓకేనా? అంటే మనకు ఎప్పుడైనా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 పాయింట్ అని స్టార్ట్ అయితే అది ప్రాఫిట్ లో ఉన్నట్టు, 0 పాయింట్ తో అని స్టార్ట్ అయితే అది లాస్ లో ఉన్నట్టు. గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. సరే, ఇక్కడ 1 తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు వచ్చింది ప్రాఫిట్ అని మనం చెప్పేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ 1 తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు వచ్చింది ప్రాఫిట్ అని చెప్తున్నాం కదా. లెట్ మీ రైజ్ దిస్. మరి ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేది ఎలా చెప్తాం సార్ అని మేబీ కొంతమందికి ఓకే డౌట్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి 1 తో వచ్చింది నువ్వు ప్రాఫిట్ అని ఐడెంటిఫై చేయగలిగావు అంటే డెసిమల్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో అది ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్. ఓకేనా? డెసిమల్ ముందు వచ్చేసి ప్రాఫిట్ లాస్ అని డిసైడ్ చేస్తుంది. డెసిమల్ తర్వాత ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. డెసిమల్ తర్వాత ఇప్పుడు 1 ఉంటే మీకు 10% ప్రాఫిట్ అని, అదే ఒకవేళ డెసిమల్ తర్వాత 2 ఉంటే 20% ప్రాఫిట్ అని, అదే డెసిమల్ తర్వాత 35 ఉంటే 35% ప్రాఫిట్ అని. ఓకేనా సార్? అదేంటి 1 ఉంటే 10% ఎలా అంటే ఇప్పుడు 1 ఉన్నా 10 ఉన్నా రెండు ఒకటే కదా. 1.1 అన్నా 1.10 అన్నా ఒకటే కదా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అంటే కొంతమందికి ఇది బ్లైండ్ గా మనం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ ఎందుకు మనము 1.1 అని 10% ప్రాఫిట్ గా చెప్తున్నామో మీకు ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇదే కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా, దీన్ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ 0.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ రెండు కలిపితే మళ్ళీ 1.1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇటు పక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఇటు పంపిస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 టైమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయింది. మళ్ళీ ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ ని కూడా ఇటు పంపిస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 అయింది. ఇది ఎక్కడన్నా మనకు చూసినట్టుందా అంటే ఆబ్వియస్ గా నువ్వు జస్ట్ రెండు సైడ్లు ఇంటూ 100 చేసావు అంటే ఈ మొత్తం మనకు ఇది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కి ఫార్ములా అవుతుంది కదా. ఇది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కి మనకు ఫార్ములా అవుతుంది. సో ఇది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 ఇంటూ 100 ఏమవుతుంది? 10% అవుతుంది. ఇది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా మొత్తం సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ప్రాఫిటే కదా. ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఫార్ములా. ఓకేనా? సో ఆ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10%. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఎగ్జామ్ లో నువ్వు అంతా చేస్తూ కూర్చోవు కదా. ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాసుకొని ఇదంతా చేసే బదులు సింపుల్ షార్ట్ కట్ చూడండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 తో స్టార్ట్ అయితే అది ప్రాఫిట్ అని, డెసిమల్ తర్వాత 1 ఉంటే 10%, 2 ఇంటూ 20% అట్లా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. Sir, your voice are not audible, sir. Are you clear about this? Selling price cost price ki relation. Yes, sir. 96% ఉంటే సో మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1.96 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్తాం.
ఓకేనా 1.96 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు లెట్స్ సే లాస్ గురించి ఒకవేళ మనం మాట్లాడుకుంటే లాస్ నాకు 30% వచ్చింది అనుకో. లాస్ 30% వస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కు కాస్ట్ ప్రైస్ కు రిలేషన్ ఎలా రాస్తాం? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్, ప్రతిదీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, లాస్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా. కానీ చిన్న చేంజ్ ఏంటి అంటే లాస్ అయితే 0 పాయింట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ప్రాఫిట్ అయితే 1 పాయింట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా మంది ఏంటి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ 0 పాయింట్, లాస్ 30% కదా 0.3 అనుకుంటారు. కాదు, 0.7 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఎందుకంటే లాస్ అంటే తీసేయడం కదా. 100 లో 30 తీసేస్తే మనకు మిగిలింది ఎంత 70. సో అందుకు మనం 0.7 రాయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాకు లాస్ ఓకేనా 35% వచ్చింది, లాస్ 35% వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.35 అని రాయొద్దు. ఓకేనా, నాకు లాస్ వచ్చింది 35 కదా, 100 లో 35 తీసేస్తే 65 ఏనా. సో అప్పుడు ఏం రాయాలి? 65 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇలా రాయాలి. ఇలా రాస్తే మనకు చాలా స్టెప్స్ వరకు అంటే ఈ ఫార్ములాస్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100, ఈ ఫార్ములాస్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, జస్ట్ ఇది ఒక్కటి మనకు తెలిస్తే. ఇప్పుడు మీకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నాకు 64% లాస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కు కాస్ట్ ప్రైస్ కు రిలేషన్ ఏంటో. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏమైతుంది 64% లాస్ వస్తే ఆలోచించుకోండి. 0.36 CP. ఎస్, వెరీ గుడ్, 0.36 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇలా ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే మనకు చాలా వరకు క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ స్లైడ్స్ లో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ మనకు ఏంటి షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు స్టెప్స్ తగ్గించుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సరే, ఇంకొకటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ఇది ఒకసారి అందరూ ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ఇది. ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి మోడల్స్ అన్ని. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఏ డిస్హానెస్ట్ షాప్ కీపర్ ప్రొఫెసెస్ టు సెల్ హిస్ గూడ్స్ అట్ కాస్ట్ ప్రైస్ బట్ హీ గివ్స్ ఓన్లీ 800 grams ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000 grams. వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఒక డిస్హానెస్ట్ షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొఫెసెస్ టు సెల్ హిస్ గూడ్స్ ఓకే అట్ కాస్ట్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే కొన్న ప్రైస్ కే అమ్ముదామని డిసైడ్ అయ్యాడు. సో ఒకసారి లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవరైనా కొన్న ప్రైస్ కి అమ్మేశారనుకో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాదు. సో కానీ ఇక్కడ ఇతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎందుకు ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే హీస్ నాట్ చీటింగ్ ఇన్ ప్రైస్, హీస్ చీటింగ్ ఇన్ వెయిట్. ఓకేనా, 1000 grams బదులు 800 grams ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా, అక్కడ అతనికి సేవ్ అవుతుంది. సో అతనికి వచ్చే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, anyone done? If you are done, you can post your answers. Okay, ఒకసారి ట్రై చేయండి అందరూ ఒక 1 minute. ఓకే, ఎస్, ఐ గాట్ సమ్ ఆన్సర్స్ 25. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సమ్ గూడ్స్ అన్నాడు కదా. లెట్ మీ అజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ ఓకే 1 kg యాపిల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో నేనేమనుకుంటానంటే 1 kg యాపిల్ 1000 రూపీస్ పెట్టి కొంటున్నా.
ఓకే 1 kg యాపిల్ 1000 రూపీస్. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఈజీగా ఉండడానికి వాల్యూ మ్యాప్ చేసుకున్నానికి ఈజీగా ఉంటదనేసి నేను 1000 రూపీస్ అనుకున్నా. ఇఫ్ యూ అస్యూమింగ్ ఇట్ యాస్ 1 kg apple is 1000 rupees, a dishonest shopkeeper professes to sell his goods at cost price. Now he is selling the same goods at cost price itself. Okay, now he is selling it for 1000 rupees itself. Now if he bought for 1000 rupees and he is selling it for 1000 rupees, will he get profit? Obviously no. But here what he is doing is, instead of 1 kg apple, okay, so it's better to consider 1 kg means we can also write this as, okay, 1000 grams, because both are same. So I can say that 1000, sorry, just a minute. Okay, so 1000 grams apple, 1000 rupees. Now instead of 1000 grams he is giving 800 grams. Okay, 800 grams of apple. ఇక్కడ ఏంటంటే 1 kg బదులు యాపిల్స్ బదులు 800 గ్రామ్స్ యాపిల్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో మరి 800 గ్రామ్స్ యాపిల్ 1000 రూపీస్ అమ్మితే అతనికి 200 గ్రామ్స్ పైన మిగిలినట్టే కదా. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా 1000 గ్రామ్స్ 1000 రూపీస్ అంటే 200 గ్రామ్స్ మిగిలాయంటే ఇండైరెక్ట్ గా 200 రూపీస్ మిగిలినట్టే కదా అతనికి. సో వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటదంటే, ప్రాఫిట్ 200 వచ్చిందని తీసుకుంటారు, కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రం అక్కడ కొంతమంది 1000 తీసుకోవడము, 800 తీసుకోవడము, కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ లో అదే 1000 తీసుకోవాలా 800 తీసుకోవాలన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మన కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఏంటి ఫార్ములాలో అంటే, మనము కస్టమర్ కి ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నామో, ఎంతైతే ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఇస్తున్నామో దానిపైన మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తామన్నదే కాస్ట్ ప్రైస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ కి 1000 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నానా 800 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నానా అంటే 800 గ్రామ్సే కదా నేను కస్టమర్ కి ఇచ్చేది. మరి 1000 గ్రామ్స్ 1000 రూపీస్ పెట్టి కొన్నప్పుడు నాకు 800 గ్రామ్స్ 800 రూపీసే కదా నాకు పడింది. అంటే ఇప్పుడు నేను కాస్ట్ ప్రైస్ 800 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ 1000 అంటే మేబీ చాలా మంది క్లారిటీ మిస్ అవుతుంటది, ఇక్కడ 800 1000 అని చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఏంటి అంటే ఫార్ములాలో మనం కస్టమర్ కి ఏదైతే ప్రోడక్ట్ అమ్ముతున్నామో దానిపైన మనం పెట్టిన పెట్టుబడిని కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక నేను కస్టమర్ కి ఇచ్చేది ఓన్లీ 800 గ్రామ్సే, అందుకు దానిపైన నేను 800 రూపీసే కాబట్టి స్పెండ్ చేసింది ఇంటూ 800 ఇంటూ 100. ఓకేనా, సో 1/4 1/4 అంటే ఆబ్వియస్లీ 25%. ఓకేనా, ఆన్సర్ ఇస్ 25%. మీరు ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సాల్వ్ చేసామో ఇది ఈజీ మెథడ్, ఈజీగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంకొక మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకొకలా కూడా. ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి చూడండి. ఇక నేను కస్టమర్ కి 800 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నా, బట్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి 1000 గ్రామ్స్ ఎంతైతే డబ్బులు ఉందో అంటే 1000 గ్రామ్స్ డబ్బులు మైన తీసుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పొచ్చు, నేను కస్టమర్ కి ఇచ్చేది ఓన్లీ 800 గ్రామ్స్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 800 grams is equals to కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1000 grams అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 800 grams అంటే నేను 800 grams ఇస్తున్నా, కానీ తీసుకోవడం మాత్రం కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1000 grams ఎంతైతే డబ్బులు ఉందో అంత తీసుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 800 అటు పంపిస్తే 1000/800 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్, 2 జీరోలు క్యాన్సల్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10/8 అంటే 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని. ఇక్కడ మనము ఈ స్టెప్ లో చూడంగానే చెప్పేసేలేమా అది ప్రాఫిటా లాసా, ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అయితే ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఏంటని మనం చూస్తాం చెప్పేసేయచ్చు కదా. ఎట్లా చెప్తాం, ఈ 1 ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టు ప్రాఫిట్, ఈ 25 ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టు 25% ప్రాఫిట్. అయిపోయింది ఆన్సర్. సో సింపుల్. అంటే ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ ఒకటే వేలో సాల్వ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ, మీరు నేను చెప్పినట్టే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. ఓకేనా, సో మనం డిఫరెంట్ వేస్ థింక్ చేయగలగాలి. ఓకే, దట్స్ హౌ లైక్ లాజికల్ థింకింగ్ వర్క్స్. ఓకే, సో అందరికి క్వశ్చన్ క్లియరా? అంటే ముందు మెథడ్ లో చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ చెప్పినట్టు చేయొచ్చు. అందరికి క్లియర్ అయింది క్వశ్చన్? Yes, sir. Yes. Yes, sir. యా, ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ. మా ఈ క్వశ్చన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్, ఈ క్వశ్చన్ మనకు అయిందా కాలేదా లాస్ట్ క్లాస్? Completed, sir. Okay, fine. Okay, can you answer this question now? First 1 minute. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని మనకు జనరల్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి, అవన్నీ మనం సాల్వ్ చేసేద్దాం క్వశ్చన్లు. ఫస్ట్ అందరు ఇది సాల్వ్ చేయండి.
Okay, answer enta? Yes, somebody posted 630 and someone is posting 640. ఏం లేదు ఇక్కడ చూడండి, in a store a dress tagged at 800 rupees was offered at a discount of 12.5%. Okay, so we can say that tagged at 800 rupees means tag price. దాన్ని మనం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం, ట్యాగ్ ప్రైస్ అంటాం, మార్కప్ ప్రైస్ అంటాం, ఎంఆర్పి అంటాం. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో అండ్ a shop is offering a discount of 12.5%. So obviously 12.5% of 800. మీరు ఇక్కడ చూస్తే 12.5% ఆఫ్ 800 అనేది నార్మల్ గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ లో 0 ఇట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కొంచెం టైం అనుకుంటే బెటర్ గో విత్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్. సో ఐ కెన్ రైట్, ఓకేనా. సో మనం 12.5 ని 1/8 అని రాసుకోవచ్చు కదా. 1/8 ఆఫ్ 800 ఎంత అంటే నాకు ఇప్పుడు సింపుల్ గా తెలుసు 100 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చిందని. ఇప్పుడు 800 లో 100 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వస్తే ఇంకెంత మిగులుతుంది? 700 ఉంది. పోనీ నువ్వు 700 నువ్వు పే చేయాలా అంటే అవసరం లేదు. When it did not sell at the lower price, an additional discount of 10% was offered. What was the final selling price? అంటే అడిషనల్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది మనకు. అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది? 10% వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి 10% ఆఫ్ 700 ఎంత అంటే 70 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టే కదా. అంటే 700 లో ఇంకొక 70 తీసేస్తే నాకు 630 రూపీస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయిపోయినట్టు కదా. సో ద ఫైనల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ 630 రూపీస్. ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చనే. విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది. So what will be your answer? The market price is 10% higher than the cost price. A discount of 10% is given on the market price. In this kind of sale, the seller will get profit or loss, no profit, no loss. ఏం లేదు, యూ కెన్ టేక్ వన్ రెఫరెన్స్ వాల్యూ. కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకోండి, మార్కెట్ ప్రైస్ 10% పెరిగింది అంటే 110 అవుతుంది. 110 నుంచి 10% డిస్కౌంట్ వచ్చింది అంటే 11 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది అంటే ఆబ్వియస్ గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 99 ఉంటుంది. అక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాస్ వస్తుందా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ సో మెనీ ఆన్సర్స్. ఇట్ హాస్ కొంతమంది ఆప్షన్ మహాలక్ష్మి పోస్టెడ్ ఇట్ హాస్ ఆప్షన్ ఏ. వెరీ సింపుల్. ఒకసారి మనం 100 కాస్ట్ ప్రైస్ అని తీసుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ 10% హైయర్ దాన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, కరెక్ట్? సో 10% హైయర్ దాన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ విల్ బి 110. నౌ అగైన్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10% ఇస్ గివెన్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. అంటే 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తే we will get selling price. ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే 10% ఆఫ్ 110 అంటే 11 రూపీస్ డిస్కౌంట్ పోయింది అంటే 99కి. ఇప్పుడు చూడండి 100 రూపీస్ కొని 99 రూపీస్కి అమ్మితే ఓకే, నీకు ఆబ్వియస్ గా నీకు వచ్చేది లాసే కదా. 100 రూపీస్ కొని 99 రూపీస్కి అమ్మితే నీకు వచ్చేది లాస్, ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకే, సో హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ క్లియర్. సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇది ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. In this class, we'll try to solve as many questions as possible, okay? So that you will get more clarity on the concept. While selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 5%. If he gives a discount of 7%, he earns 15 rupees less as profit. The market price of the watch is, let's see. Yes, I got answer from Vijay. It is 750. Okay. Let's see. Just one more minute, guys. Remaining people who are trying, okay, you can do it. Even if it is a mistake, not an issue, but you should understand where you are doing mistakes, okay? You just keep trying solving questions, as many questions as possible, okay?
Yes, I got many answers as 750. Okay, let's see. While selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 5%. Okay, if he gives a discount of 7, obviously, if you observe, when shopkeeper is giving 5% discount and when shopkeeper is giving 7% discount, obviously, when a shopkeeper wants to get more profit, he should give less discount, correct? Now, instead of giving 5% discount, if he gives a 7% discount, means he's giving more discount. That's the reason he's getting 15 rupees less as profit. Let's assume that when he get x, okay, x rupees profit here, okay, now if he will give 7% discount, he will get, okay, 15 rupees less in the profit. Okay, now if I ask you the question, why he is getting this 15 rupees less in the profit, means because of increasing this 2% of discount, correct? Now can I say that this 2% of the discount makes that difference of 15 rupees in the profit? Okay, now this 2% will makes the difference of 15 rupees in the profit. Obviously they're asking us to find the entire amount, means market price of the watch, which is nothing but 100%, I can say. So how 2 becomes 100, means into 50. Now if you multiply with 50, okay, 15 5 75, so answer will be 750. So you can do like this, and do not consider anything like market price means x, okay, all the variables and all. Just try to understand this 15 rupees less as profit is getting because of what? Because of increasing 2% discount, correct? So if you would have not increased the discounts, he will get as usual profit, but because of increasing the 2% of discount, okay, he is getting 15 rupees less in the profit. So obviously that 2% will be 15 rupees, then obviously 100% will be 750 rupees. So answer is 750. Okay, let's go with the next one. Yeah, can you tell answer for this question? This question is very simple. Yes. Okay. Dal is now being sold at, already we solved the similar kind of question in percentages as well. Okay. So dal is now being sold at 20 rupees per kg. Now it is 20 rupees per kg. Okay. During last month, okay. During last month, it is 16 rupees per kg. So obviously the price got increased. Okay. How much price is getting increased? 4 rupees got increased out of upon 16. So from which value it is getting increased is the most important thing. Here 16 to 20, 4 rupees got increased. From which value it is getting increased, means from 16. So answer is here 1 by 4 is getting increased. So obviously if 1 by 4 increases, how much percentage a family should reduce, means, hope you remember this shortcut. 1 by n 1 increase by is 5. equals to, yes, very good, 1 by n plus 1 should get decrease. So if 1 by 4 increases is equals to 1 by 5 should get decrease. 1 by 5 means obviously it is 20%. So answer is 20%. Are you clear about this question? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, fine. Okay, next one. Yes, this type of question is also very very important. Okay, please try it. I'll tell you this question in two different ways. Okay, first you guys try it. Anyone done with this? Yes, not yet. Try it.
Yes, Monica posted 11,856. Okay, guys, let's try to solve this question together. Okay, Raj sold an item for 6,384. This is very, very important question again. So just listen like how we can solve these type of questions in an easiest way. Okay, let's say Raj sold an item for, obviously when he's using the word sold, obviously this will be the selling price, correct? And incurred a loss of 30% లాస్ వచ్చిందంట ఈ ప్రైస్ కమ్మింటే. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే అదే 30% ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఏ ప్రైస్ కమ్మాలి అని అడుగుతున్నాడు, అంతేనా? సో 30% లాస్ వచ్చింది ఈ ప్రైస్ కమ్మింటే, అదే 30% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఆబ్వియస్ గా ఎక్కువ ప్రైస్ కి అమ్మాలి కదా. సో అది ఏ ప్రైస్ కమ్మాలి అంటున్నాడు. ఫస్ట్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా థింక్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒక రిలేషన్ చెప్పా. సో లాస్ 30% వస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.7 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని రాసుకోవచ్చు అని. ఇక్కడ నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ తెలుసు ఎంత, 6384 డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 0.7 ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను 7/10 అని రాసుకోవచ్చా? మరి 10 పైకి వెళ్తే ఇంకొక 0 అవుతుంది కదా. వెరీ సింపుల్ గైస్, నేను 0.7 ని డినామినేటర్ లో 7/10 అని రాసుకుంటున్నా. ఆ 10 పైకి వెళ్తే 0 మారుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 7/9 63, 7/1 7, 7/2 14. ఎస్, కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు 9,120 అని అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అదే నీకు ప్రాఫిట్ ఒకవేళ 30% రావాలి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1.3 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. మీకు గుర్తుందో లేదో ఇదే చెప్పింది మీకు. ప్రాఫిట్ కాబట్టి 1 తో స్టార్ట్ చేస్తే 30% కాబట్టి 0.3 పెట్టాను, ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఏ ప్రైస్ కమ్మాలి అంటున్నాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత కమ్మాలి అని. 1.3 ఇంటూ 9120, ఇది మీరు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సరే మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్. ఓకే, ఏ ఆన్సర్ వచ్చింది గైస్? జస్ట్ ఒక 2 కండిషన్స్ మీకు ఎలా రాయాలో తెలుసుకుంటే చాలు, ఓకేనా? సో హియర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి పోస్టెడ్ ఇట్ as 11,856 is exactly correct. 11,856. జస్ట్ అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఒకటి మనం చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సరే, ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మరి ఇలా కాకుండా ఇంకొక వేళ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు లాస్ 30% వచ్చినప్పుడు నేను అమ్మిన ప్రైస్ ఇది, ప్రాఫిట్ 30% రావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏ ప్రైస్ కమ్మాలి అనేది క్వశ్చన్, ఓకేనా? ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం ఒక 100% మనం ఏమంటారు రెఫరెన్స్ వాల్యూ తీసుకుంటే 30% లాస్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా లాస్ 30% అంటే 70% ఈ వాల్యూ అని చెప్పొచ్చు కదా. 70% ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే 100% రెఫరెన్స్ వాల్యూ, ఓకే, 100% రెఫరెన్స్ వాల్యూ తీసుకుంటే 30% లాస్ వచ్చిందంటే 70% ఈ వాల్యూ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నీకు ప్రాఫిట్ 30% రావాలంటే 130% ఎంతనో నువ్వు కనుక్కోవాలి, అంతే. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఇది నువ్వు ఎక్స్ అనుకున్నావు అనుకో, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 6384 ఇంటూ 130 డివైడెడ్ బై 70. యూ విల్ గెట్ అగైన్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నీ ఇష్టం, ఓకేనా? కంపల్సరీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకటి, ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఏదైతే మీకు డిస్కస్ చేస్తే మోస్ట్లీ సేమ్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఉండవు, కొంచెం కండిషన్స్ మార్చడము, వాల్యూస్ మార్చడము ఇలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ కి, ఓకేనా? సో బీ మోర్ కాన్షియస్ లైక్ వై సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్, మనకి ఏ లాజిక్ ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నాం, ఏది సింప్లెస్ట్ వేలో అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో, ఓకేనా? మీరు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ అక్కడ రాయాలి, ఓకే? సో డోంట్ ట్రై టు మేక్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్, ఓకే? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Shall we go for the next one? Are you clear about this question? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. See, ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినదే. యూ కెన్ ట్రై ఇట్ బై యువర్ ఓన్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ క్వశ్చన్. ట్రై దిస్ వన్.
total we have 19 numbers. Let me see if anybody posted. Not yet. Someone else. Here I got 33%. I think it is wrong. Can you try it again? ఓకే, ఒకసారి నేనే చెప్తాను, ఒకసారి వినండి అందరు జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్స్ మేబీ ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్ గా పెట్టేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రావట్లేదు ఆన్సర్. ఓకే, ఏ షాప్ కీపర్ ఈస్ గివింగ్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఏ షాప్ కీపర్ ఈస్ గివింగ్ 6 kgs ఆఫ్ రైస్ అట్ అ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 kg. ఓకే, 5 kg ప్రైస్ కే 6 kg ప్రైస్ ఇస్తున్నారు. ఓకేనా, సో ఆబ్వియస్ గా 5 kg ప్రైస్ కి 6 kg ప్రైస్ ఇస్తే మళ్ళీ షాప్ కీపర్ కి లాసే కదా. ఓకే, అంటే ఒకసారి చూడండి కండిషన్. What should be the market price on cost price if he wants to make a profit of 20%? అంటే 5 kg ప్రైస్ కి 6 kg ఇస్తున్నాడు, ఓకే, కానీ అతనికి 20% ప్రాఫిట్ వస్తుందంట. అదేంటి, లాస్ కదా వచ్చేది, ప్రాఫిట్ ఎందుకు వస్తుందంటే అలా ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే అతను ప్రైస్ పెంచి అమ్మాలి. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేనే ఆ షాప్ కీపర్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఈ 1 kg ప్రైస్ నేను 10 రూపీస్ కొన్నా. అంటే ఆబ్వియస్ గా ఈస్ గివింగ్ 6 kgs ఆఫ్ రైస్ కదా కస్టమర్ కి. అంటే ఇప్పుడు నేను 6 kg కస్టమర్ కి ఇవ్వాలి అంటే నేను 6 kgs ఎంత పెట్టి కొనాలి, 60 రూపీస్ పెట్టి కొనాలి. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ కు 6 kgs ఇవ్వాలి అట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 5 kgs, అట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 5 kg ప్రైస్ అని చెప్పి 6 kgs ఇవ్వాలి 5 kg ప్రైస్ కి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను 6 kg ప్రైస్ నేను చెప్పచ్చా, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్, ఇదంతా కాస్ట్ ప్రైస్ అన్నమాట. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 kg 10 రూపీస్. అప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 6 kgs ఏమవుతుంది, 60 రూపీస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తే నాకు అట్ ద ఎండ్ ఏం చేసినా కూడా నాకు ప్రాఫిటే రావాలి. నాకు 20% మరి ప్రాఫిట్ రావాలి అన్నప్పుడు నేను ఈ 60 రూపీస్ కు 6 kgs ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఎంతకు అమ్మాలి నేను 20% అంటే, ఇప్పుడు 20% ఆఫ్ 60 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 12 రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా అమ్మాలి. అంటే నేను అమ్మాల్సిన ప్రైస్ 72 రూపీస్. కానీ ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నా, ద ప్రైస్ ఆఫ్ 5 kgs అని చెప్తున్నాను కదా, కాబట్టి సో బై 5 మాత్రమే చేయాలి, 6 kgs చేయొద్దు. ఎందుకంటే పర్ కేజీ ఎంతనో మనకు తెలియాలి కాబట్టి. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5 1s 5 22 5 4s 14.4 రూపీస్. అంటే వాట్ షుడ్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే వెరీ సింపుల్ గైస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కేజీ 10 రూపాయలు కొన్నా, 6 కేజీలు 60 రూపాయలు పెట్టుకున్నా. సో when I'm getting 20% profit, how much I should sell it for? అంటే 20% ఆఫ్ 60 అంటే ఆబ్వియస్ గా మనకు తెలుసు 12 రూపీస్ అని. అంటే 12 రూపీస్ నేను ఎక్కువ అమ్మాలి కదా ప్రాఫిట్ కి. అందుకు నేనేం చేస్తున్నా, 72 రూపీస్ కి అమ్ముతున్నా, 72 రూపీస్ కి. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమన్నాడు అంటే 5 kg ప్రైస్ కి ఇవ్వాలి అన్నాడు, కాబట్టి 72/5 అంటే 14.4 రూపీస్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 kg is 14.4 రూపీస్. సెల్లింగ్ కేజీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 kg is 10 రూపీస్. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 10 రూపీస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 14.4 రూపీస్. ఇక్కడ నాకు పర్సంటేజ్ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే, ఓకేనా, మార్కప్ ప్రైస్ ఎంత పెంచుతున్నాం, మార్కప్ ప్రైస్ అంటే నేను 10 రూపీస్ కొని 14.4 కంటే ఆబ్వియస్ గా 4.4 రూపీస్ పెంచినట్టే కదా. నేను 10 రూపీస్ కి కొన్నాను, 14.4 కి అమ్ముతున్నా, అంటే ఎంత పెంచాను నేను, 4.4 రూపీస్ పెంచా. డివైడెడ్ బై ఏ వాల్యూ నుంచి పెంచుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. 10 రూపీస్ నుంచి 14.4 కి పెంచామా, 14.4 నుంచి 10 కి పెంచామా అంటే ఆబ్వియస్ గా 10 నుంచే కదా పెంచేది. సో ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి ద బేస్ వాల్యూ ఇంటూ 100. సో 0 will gets cancel. 4.4 into 10 is nothing but 44%. Okay, now what should be the markup price on cost price అంటే సో 44% నేను పెంచింది. ఓకేనా, ఇక్కడ జస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన లాజిక్ అంతా, ఇదంతా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనకు అర్థమైపోతుంది. ఈ లాజిక్
మనకు 20% ప్రాఫిట్ రావాలంటే 72 రూపీస్కి అమ్మాలని తెలుసు. బట్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 72ని 6తో డివైడ్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు 5తోనే డివైడ్ చేసామంటే 5 కేజీ ప్రైస్‌కే కాబట్టి ఇవ్వాలనింది బై 5 చేసాం. ఓకేనా? అంటే పర్ కేజీ మనకి ఎంత పెంచాలన్నట్టు. ఓకేనా? సో 14.4 రూపీస్. ఇంకా ఆబ్వియస్‌గా 10 రూపీస్ 14.4 రూపీస్ అంటే ఎంత పెరుగుతుందో మనకు అర్థమవుతది. ఓకేనా? సో అర్థమైందా అందరికి ఇది? నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి Yes, వెళ్దాం. sir. యాహ్! నెక్స్ట్ 1, 2 ఇంకా ఈ కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. యాహ్! ఒకసారి ఈ క్వెషన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే మీకు నేను స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయానో ఈ క్వెషన్స్ అన్నీ, ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయాలి. ఇవన్నీ బేసిక్ క్వెషన్సే. ఓకేనా? సో యాహ్! లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వెషన్. ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చెప్పండి. A vendor bought a vendor bought mangoes at 5 for a rupee. 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ కొన్నాడంట. అదే 1 రూపీకి ఎన్ని మ్యాంగోస్ అమ్మాలి 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే అన్నాడు. ఒక చిన్న లాజికల్ క్వెషన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది. ట్రై ఇట్ అండ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే? Let me check. Somebody is posting 4 and someone posted it as 6. 6 ఇవ్వాలా? గైస్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇక్కడ చూడండి 1 రూపీకి ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు 5 మ్యాంగోస్ కొన్నావు. 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ కొన్నావు. నువ్వు 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ కొని ఇదే 1 రూపీకి ఎన్ని మ్యాంగోస్ ఇవ్వాలి కస్టమర్‌కి నీకు ప్రాఫిట్ రావాలంటే? ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ నేను 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ కొని 6 మ్యాంగోస్ నేను ఇస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తదా? లాస్ వస్తదా? ఆబ్వియస్‌గా లాసే కదా వచ్చేది నాకు. ఓకేనా? అంటే 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ మనం కొని ఓకే. మనం 6 మ్యాంగోస్ అమ్మడం ఎందుకు? 6 మ్యాంగోస్ అమ్మితే మనకు లాస్ కదా వచ్చేది. నార్మల్ జనరల్ లాజిక్. ఓకే. 1 రూపీకి 5 మ్యాంగోస్ కొని నేను 4 3 అమ్ముకున్నాను అనుకో 1 రూపీకి అప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ వస్తది. కానీ వెన్ యూ సెల్ లైక్ మోర్ థాన్ 5 మ్యాంగోస్ ఫర్ ఎ రూపీ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ లాస్. ఓకేనా? అంటే మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా ఈ రెండే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆప్షన్స్. జస్ట్ బై యూజింగ్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే. సో ఇంకా మనకు ఏంటంటే 3 మ్యాంగోస్ 4 మ్యాంగోస్ అంటే 1 రూపీకి ఎన్ని మ్యాంగోస్ ఇవ్వాలి అంటే వెరీ సింపుల్. మనము కొంచెం మీ క్లారిటీ కోసం డైరెక్ట్ గానే చెప్పేసేయచ్చు. బట్ మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఇప్పుడు నేను 1 రూపీ అంటే 100 పైస్ అని చెప్పొచ్చా? 100 పైస్‌కి నాకు 5 మ్యాంగోస్ వచ్చాయి. ఓకేనా? అప్పుడు ఒక మ్యాంగో కాస్ట్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఈజీగా చెప్పొచ్చు కదా! 20 పైసా అని. ఓకేనా? ఒక మ్యాంగో కాస్ట్ ఎంత అంటే 20 పైసా అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు 25% ప్రాఫిట్ రావాలి. 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైసే కదా! ఓకేనా? అప్పుడు నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.25 ఇంటూ 20. ఓకే. విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25. 1.25 ఇంటూ 20 అన్నా 12.5 ఇంటూ 2 అన్నా ఒకటే కదా! అంటే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అంటే 25 పైసా ఉండాలి. అంటే ఈచ్ మ్యాంగో కాస్ట్ ప్రైస్ 20 పైసా అని తెలుసు. నాకు ఒకవేళ 25% ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఒక్కొక్క మ్యాంగో నేను 25 పైస్‌కి అమ్మాలి. మరి 25 పైస్‌కి నేను ఒక్కొక్క మ్యాంగో అమ్మితే సో నాకు 1 రూపీకి నేను ఎన్ని మ్యాంగోస్ అమ్మగలను? 4 మ్యాంగోసే కదా అమ్మగలిగేది. సో నాకు ఆ ప్రాఫిట్‌తో మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఎందుకంటే ఈచ్ మ్యాంగో 25 పైస్. ఓకే. మరి 1 రూపీకి నాకు 4 మ్యాంగోస్ నేను అమ్మగలుగుతాను. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4 మ్యాంగోస్. సో ఫర్ 1 రూపీ ఐ షుడ్ సెల్ 4 మ్యాంగోస్ ఫర్ ఎ రూపీ. ఓకేనా? సో ఇలా మనకు ఇంకా సరే ఇదే క్వెషన్ ఇలాంటిదే మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ఒక లాజిక్ చెప్పాను. ఓకేనా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 10 ఆర్టికల్స్ ఈస్ సేమ్ యాస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్ అని. అదే లాజిక్ వాడి ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఎంతనో చెప్పండి మీరు. ఒకసారి చూద్దాం. చాలా సింపుల్‌గా చెప్పేసేయచ్చు ఇలాంటి క్వెషన్స్. జస్ట్ 1 లైన్‌లో. ఓకేనా? ట్రై ఇట్ అండ్ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్.
Yeah, that's fine. That's fine. No issues. Okay, let me see. Yes, 25% loss. Very good. So ఇక్కడ చూడండి selling price is equals to, okay, selling price is equals to selling price of 40 apples is same as cost price of 30 apples అని ఉంది కదా. నేను ఇప్పుడు selling price is equals to 30 by 40 times of cost price, 0 cancel, 3 by 4 అంటే selling price is equals to 0.75 times of cost price కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్క నిమిషం. ఎస్, 25% కదా. I thought like you posted 75% loss. Okay, so selling price is equals to 0.75. 0 indicates loss. అలానే 75 లాస్ అని కాదు. ఓకే, లాస్ వచ్చినప్పుడు 100 లో నుంచి కదా తీయాల్సింది. అంటే నాకు లాస్ ఆఫ్ 25% వచ్చినట్టు. ఓకే, 75 అన్నప్పుడు. ఓకే, సో వెరీ గుడ్. లాస్ ఆఫ్ 25% is correct. ఓకే, సో ఇలా మనకు మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో ఇంకా లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనకు లెఫ్ట్ అవుట్ ఉన్నాయో ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా ఓకే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, యూ కెన్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, మన క్లాస్ లోనే అడగాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లైక్ యూ జస్ట్ టేక్ ద ఫోటో ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, యూ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఐ విల్ పోస్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, సో మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా. So WhatsApp group lo, like you can just ask me a question or in the class itself, whatever it is, it's up to you. Okay, but make sure that you all are clear with all the questions in the PPT. If you can able to solve all these questions, okay, maximum you can understand the concept and you can solve any other questions which can be asked other than this PPT also. Okay na, so ade mana basic and primary motto. ఓకే, సో ఈ రోజుతో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే, ప్రాక్టీస్ చేసేసుకొని మనం ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో లైక్ ఇప్పటికి మనకు యావరేజెస్, పర్సంటేజెస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అయింది కదా. సో విల్ గో విత్ వన్ రీజనింగ్ టాపిక్ టుమారో. ఓకేనా, like coding and decoding, number series, will solve some multiple based logics, multiple questions based on the different logics. Okay, so అవి మనం ఒకసారి చూద్దాం, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద, మనకు మీకు 14th అనుకుంటా మళ్ళీ టెస్ట్ ఉన్నది. సో ఆ లోపల మనం విల్ ట్రై టు కవర్ యాజ్ మెనీ టాపిక్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో అట్లీస్ట్ మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ అయినా ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ రాదర్ దాన్ రైటింగ్ an exam with zero knowledge, better to write with at least some knowledge, like 10% or 20%, whatever it may be. Okay, so that's how it is. Okay, so idi that's all for today. Practice remaining questions as well. Okay, so we'll catch you up in the next class with one reasoning topic. Okay, you may leave. Thank you all. Thank you, sir.